I want to share the vision I had before my marriage. It was in one afternoon when I lay down on my bed. I did not fall asleep. Immediately I saw two doors in front of me, one big and one small. I was standing and could not decide which door to enter. Later I chose the small door in front of me. While I was opening the door, I was happy, because it reminded me of the verse mentioned in the Bible. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So I was thinking to myself that, yes, surely my faith is good as I chose the narrow door. However, the road was very narrow, and I was walking and I knew something was different. The road suddenly became wider and wider as I walked, until it reached the point that the road was totally disappeared. And I was standing in very wide places. Then something came right onto my body, and it just gone through me. The black thing. I didn't know at first what it was, and another one just passed through my body. Immediately after, I knew that the black thing was the soul which was heading towards one direction, to the endless fire, towards the hell. So when I looked around, I saw millions of these black souls heading towards the direction of hell, and as if they were all controlled by strings or slaved, they were all walking in the same direction like robots. I was so frightened and screamed, "You can't go this way! You can't go that way! This way is hell! Don't go that way!" I screamed and tried to stop them, but they just passed my body and I could not stop them. Even though I keep screaming, nobody seems to hear me, and all the souls kept passing through my body and went to the direction of eternal fire. Immediately I opened my eyes. I was so frightened and I was not sleeping. I realized that I saw vision as it is written in book of Acts chapter 2. After some time passed, I got to understand what I saw. Many people enters and starts on narrow doors and roads, but not many people ends their journey there. They tend to follow their own ways in the middle and walk away from narrow roads, which was given from God. What's more important is not how you started it, but how you end them. The second thing is that I learned is people that could not hear my voices when I screamed. It seemed like they were in drugs or manipulated. They were all slaves to sin, which leads them to eternal hell. I tried to stop them, but it did not work. I could not touch them either. They were totally in it already. The Bible says this status are slaves to sin. So today I want to invite you all. If you think you are one of that soul going towards the eternal fire and you are hearing my voice now, please turn around. Whatever you have done in the past, whoever you are, please turn around from your evil ways and come back to God. It is still not too late. The Bible says, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." It's still not too late. Please turn around and seek His face. He will save you from the wicked ways, and forgive you and heal you, and show you to the right path. Come and let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. Amen.
오늘은 특별히 저희 말씀 강의로 세 번째 시간인데 성령님에 대해서 나누려고 합니다. 특별히 오늘은 한글로 진행을 하려고 하는데 제가 영어도 못하지만 특별히 제 간증이 많이 있어서 이렇게 한글로 하려고 하는데 성령 하나님께서 주신 게 너무 많아요. 정말 하나님 살아계시고 하나님 실존하시고 우리 성령 하나님은 항상 우리와 함께 하시는 분이십니다. 우리가 조그만 눈을 들어 주를 보면 주님께서 지금 내 앞에서 나의 눈을 바라보시며 내게 말씀하세요. 우리가 아직 신앙적으로 어리다면 주님의 음성을 듣기가 쉽지 않을 수 있지만 그래도 성령님이 오시면 우리 가운데 기본적인 말씀은 들립니다. 예를 들면 해도 된다, 안 된다. 우리가 어린아이들을 얘기하면 쉬운데 보통 어린아이들이 딴 말은 못 알아들어도 안 돼, 돼 이 정도는 충분히 알아듣잖아요. 그것처럼 성령님이 우리 안에 내주하시면 주님이 우리를 양심으로도 얘기하시고 또 그 말씀 세미한 음성으로 우리 가운데 된다 안 된다 이런 말씀들이 우리가 귀에 들리기 시작합니다. 첫 번째 두 번째 클래스에서 본 것들이 예수님의 그 십자가에서 우리의 모든 죄를 대속하시고 부활하시는 내용까지를 보았습니다. 그리고 예수님 부활하신 후에 제일 먼저 하신 일이 너에게 평안이 있기를 원한다 말씀하시면서 요한복음에 성령을 받으라라고 말씀하세요. 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 하시는데 그만큼 성령님이 중요하시죠. 우리가 이 이후에 만화 영상을 또 같이 볼 텐데 거기서도 예수님이 부활하시고 사도행전 1장의 말씀처럼 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 우리가 능력을 받는다고 성령님이 우리 가운데 오시면 우리가 능력을 받는다고 써 있어요. 그리고 그 주님과 동행할 때 우리의 죄가 드러납니다. 우리 안에 있는 정말 끔찍한 죄들, 우리가 말로 표현할 수 없는, 할 수 없는 것들이 자꾸 드러내세요. 성령 하나님은 빛 가운데로 우리를 드러내시는 분이십니다. 그래서 계속해서 반복해서 우리의 죄를 드러내시고 우리 가운데 빛으로 오셔서 말씀해 주시는 분이세요. 제가 오늘 작은 간증을 하나 나누기 원해요. 제가 처음에 저희 가족은 예수를 다 믿지 않는 가정입니다. 그렇게 21살이 되었습니다. 군대에 가서 그 교회를 갔어요. 제가 자진해서 제가 방위산업체를 나왔는데 매일 출퇴근을 하는 가운데 정말 교회를 가야 되겠다 이런 마음을 하루는 들어서 매일 술을 먹고 이렇게 친구들과 어울려 노는 거를 이렇게 좋아했는데 교회를 찾아갔습니다. 그 교회를 찾아가서 제 발로 다들 너무 신기했죠. 그런 경우가 많이 없으니까. 그래서 성령 하나님이 인도해 주셨던 것 같아요. 제가 교회에 가서 도움의 손길을 어떤 형 한 명을 만나게 해서 교회에 나와 계속 붙어 있게 하고 형이 계속 저를 불러서 신학생이었는데 교회에서 떠나지 않게 저를 보호해주고 지켜줬어요. 그리고 국내 선교, 단기 선교가 있었는데 그 선교 때 저를 불러서 제가 같이 가게 됩니다. 원래 갈 수 없었는데 군인 입장으로 정말 신기하게 모든 게 어떻게 이렇게 딱 맞아서 그 선교를 가게 됐어요. 그래 가기 10일 전쯤에 이제 매일마다 한 40일 정도를 매일마다 모여서 이제 기도를 하는 거예요. 교회 거의 처음 제대로 갔으니까 교회가 어떤 것이고 무엇을 하는지 그때 처음 알았어요. 이렇게 모여서 이런 얘기를 하고 기도를 하는구나.
자연스럽게 그동안은 세상의 친구들하고 끊어지게 됐죠. 40일을 거의 매일 교회를 갔으니까. 그래서 군대에 가서 출근했다가 퇴근하면 집으로 안 가고 교회로 가는 거예요. 예전에도 외로워서도 그랬지만 사람 한 25명이 같이 갔는데 사람들을 만나는 게 너무 좋았어요. 그래서 교회를 가서 그들과 교제하고 밤늦게까지 교제하고 기도하고 집에 돌아와서 또 자고 또 회사 갔다가 끝나고 또 교회 갔다가 이런 식으로 40일 정도를 하면서 이제 교회가 이런 것이구나 라는 것을 알게 됐죠. 그러다가 선교가 얼마 남지 않았을 때 우리 조 리더 중 한 명이 신학생 친구가 있었는데 매일 설교를 했어요. 이렇게 초신자들이 많아서 설교를 하고 교회가 뭐고 어떤 것들 하는 것들을 설교를 하고 그랬는데 하루는 이런 설교를 하는 거예요. 이 중에서 하나님 만나지 않은 사람 손을 들라는 거예요. 그래서 제가 하나님 만나고 만나지 않고의 의미도 몰라서 이렇게 손을 들었는데 이분들은 단기 선교를 못 갑니다 이러시는 거예요. 그래서 저는 되게 너무 황당했죠. 지금 한 40일 가까이 이것 때문에 매일 왔는데 단기 선교 못 가신다는 거예요. 그래서 내가 왜 못 가냐 그랬더니 너도 못 만나본 하나님 어떻게 가서 전할 거냐는 거예요. 하나님 만나봤어? 그런데 제가 대답을 못 하겠더라고요. 그래서 내가 하나님 만나려면 어떻게 해야 되는데 그랬더니 기도하면 된대요. 그래서 제가 내가 태어나서 사실 기도를 한 번도 안 해봤다 했더니 그 친구가 되게 지혜가 많았던 것 같아요. 뭐라고 얘기했냐면 내가 3문장을 줄 테니까 이렇게만 기도해라. 하나님은 정확하게 기도하는 걸 워낙 좋아하시니까 하루에 딱 10분 이렇게 기도하라고 했는데 10분 날 시간을 정해서 딱 이렇게 기도하라고 했는데 하나님 만나고 싶습니다. 하나님 못 만나면 단기 선교 못 간대요. 하나님 만나주세요. 이렇게 딱 이 3문장만 반복해서 10분 동안 기도하라는 거 적어서 아예 그냥 제가 그 정도는 할 수 있을 것 같더라고요. 그래서 알았어 그럼 해볼게 했어요. 그래서 매일마다 밤 10시 10시였던 것 같아요. 시간을 정해놓고 매일 10분씩 기도하는 겁니다. 하나님 만나주세요. 하나님 못 만나면 단기 선교 못 간대요. 하나님 만나주세요. 이렇게 계속 기도를 했어요. 그렇게 시간이 하루하루가 지나고 단기 선교 날짜가 점점 다가오는데 일주일 전쯤 됐는데 아직까지도 제가 하나님을 못 만난 거예요. 하나님을 전혀 만난 그런 게 없었던 익스피리언스가 없는 거예요. 그래서 경험이 없는 거죠. 그래서 어떡하나 그래서 보통 선교 가기 전에 20명 넘는 사람들이 매일 저녁마다 모여서 이제 기도 제목을 내고 중간에 그가 앉아서 우리가 그를 위해서 같이 기도해주고 이런 시간들이 있었는데 저는 아직까지도 제 기도 제목이 이루어지지 않았으니까 제가 갈 수가 없는 거예요. 제 기도 제목이 하나님 만나야지 제가 단기 선교 갈 수 있는데 누구를 위해 기도할 수 있는 형편이 못 되는 거죠. 그래서 제가 다른 사람 기도해 주러 안 가고 제 기도만 했어요. 앉아서 되게 욕심이 많은데 앉아서 하나님 만나주세요. 하나님 못 만나면 단기 선교 못 간대요. 하나님 만나주세요. 이렇게 반복해서 기도하고 있는데 하루는 기도하는 가운데 갑자기 제가 기도하면서 제 입술이 갑자기 맘대로 움직였어요. 아바바바바바바 하면서 제 의지와 상관없이 입술이 마구마구 움직였습니다. 전혀 알아듣지 못하는 소리들로. 그래서 제가 눈을 번쩍 뜨고 제 입을 오른손을 제 입을 딱 막았어요. 그리고 내가 왜 이러지? 내가 요새 교회를 너무 자주 와서 내가 이상해졌나? 그런 생각을 하면서 다시 손을 내리고 주님 만나주세요 하는데 아바바바바바바 하면서 방언이 터졌습니다. 그래서 그때 눈물이 이렇게 쭉 났어요. 그때 그 순간에 내가 이게 다 진짜구나. 이들이 말하는 게 다 진짜였구나. 하나님이 살아있구나. 갑자기 그게 확 생각이 나면서 눈물이 그냥 주체할 수 없는 눈물이 내 눈에서 막 나는데 입은 멈추지 않는 거예요. 저는 기도하지 않는데 입이 계속해서 바바바바바바바바
전율이 계속 오면서 계속 눈물이 났어요. 그리고 그때 제가 방언을 받은 거 바로 알았습니다. 하지만 누구한테도 얘기하지 않았어요. 너무 좀 창피하고 누구한테 얘기할 수가 없다. 왜냐면 왠지 저 그때 교회 다닌 지 아직 3개월 정도밖에 안 됐는데 누구한테 가서 이걸 얘기를 못하는 거예요. 다시 다닌 지. 그래서 누구한테도 얘기하지 못하고 혼자 이렇게 조금 기도하는데 기도만 하면 이렇게 방언이 막 나오는 거예요. 그래서 참 놀랍구나 이렇게 하다가 제가 방언을 계속 안 했더니 선교 갔다 오고 나서 한 3, 4일 정도 있더니 방언이 더 이상 안 돼요. 그쳤어요. 제가 그때 성령 체험을 하나님이 하게 해주신 거라고 생각하는데 그 성령 체험 이후에 제가 또 4년이 지나서 또 해외로 다시 나와서 군대 제대하고 해외로 나와서 기도하는 가운데 제가 정말 인생을 살면서 죄를 많이 지었잖아요. 하나님을 믿는다 했지만 계속 죄 가운데 있는데 그런 가운데서 또 이렇게 하루는 기도하는 가운데 계속 회개 기도를 하나님이 시키셨어요. 계속 회개 기도를 시키면서 10일 넘는 시간을 계속 회개 기도하면서 특정한 죄에 대해서 하나님이 마음을 주셔서 기도 회개를 하면서 제 기도하는 가운데 하루는 무릎 꿇고 사도행전 2장 말씀 베드로가 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 라고 읽은 그 구절에서 마음에 찔림이 오면서 무릎 꿇고 회개 기도를 막 했어요. 막 회개 기도를 하면서 그 순간에 이게 성경에 나오는 모든 말씀이 베드로나 어떤 사도 바울이나 이런 특정한 인물에게 쓰여진 글이 아니라 내게 쓰여진 글이구나. 내가 죄인 중에 괴수구나라는 걸 깨달으면서 막 회개하면서 기도하는 가운데 무릎 꿇고 두 양손 팔을 이렇게 하늘로 올리고 있었는데 갑자기 내 머리를 누군가 오른손으로 확 누르면서 제 손에 불이 임했어요. 불이 임하면서 정말 뜨거운 불이 임하면서 제가 누군가 내 머리를 확 누르는데 말도 안 돼. 너무 강한 누름에 말도 할 수 없이 하면서 이렇게 있었는데 손에 불이 임하고 그렇게 한참을 기도했습니다. 그리고 제가 그 불이 손에 임한 그 불이 한 2달 정도를 그렇게 기도만 하면 불이 임했고 어느 정도까지 불이 임했냐면 제가 다른 사람의 손을 잡고 기도하면 제 손에 있는 그 불이 그 사람에게 전달됐어요. 전율이 온다고 하고 그 사람이 자기 기도를 받으면 제가 기도를 많이 해줬는데 그때 기도를 받으면 너 전율이 지금 내게 전해졌다고 하면서 자기 손에 전기가 온다고 할 정도로 그런 일들이 2달 이상 지속됐습니다. 그게 제가 2009년도에 성령 체험, 저는 그때 성령을 받았다고 생각하는데 그 경험이었어요. 제가 오늘 하고 싶은 얘기는 어떤 제 자랑을 하기보다 꼭 성령을 받으라라고 말하고 싶습니다. 이번에 지금 정말 성경에서 니고데모가 찾아오잖아요. 밤늦게 아무도 모르는 사이에 예수님 찾아와서 제가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까? 그랬더니 예수님이 뭐라고 얘기하시죠? 너희가 물과 성령으로 거듭나야 된다고 말씀하세요. 물과 성령입니다. 세례와 성령님으로 거듭나야 된다고 말씀하시는데 보통 사람들은 그냥 세례만 받고 예수님만 믿으면 구원 받는다고 믿어요. 하지만 제가 믿는 믿음, 제 경험이 전부는 아닙니다. 하지만 제가 믿는 믿음으로는 분명히 성령을 받으셔야 돼요. 성령을 받아야 되는데 지금 사도행전을 계속 묵상하고 읽으면서 제자들 가운데 아니면 그 믿는 자들 가운데 성령을 받았는데 자기가 받았는지 안 받았는지 모르는 사람은 한 명도 없어요. 다 성령이 임했을 때 그들이 성령을 받은 걸 알았고 그 증거가 나타났습니다. 그것이 방언이었든 예언이었든 능력이었든 모두가 다 알 수 있도록 이 사람에게도 성령이 임했구나.
이방인에게도 고넬료, 첫 이방인 그 모두에게 성령이 내리는 걸 보았다고 베드로가 얘기한 것처럼 그들이 가서 기도할 때, 제자들이, 사도들이 기도할 때 성령이 임하고 내리는 것을 그들이 알았습니다. 이 시간 여러분에게 예수님을 믿는 분도 계시고 안 믿는 분도 계실 텐데 예수님 믿는 분들에게 도전하고 싶습니다. 정말 성령을 받으셨습니까? 정말 구원 받으셨습니까? 성령과 구원을 연결해서 얘기하고 싶진 않지만 그래도 정말 성령을 받았는지 한번 확인해 보시길 바래요. 이번에 오순절이 지금 제가 오늘 지금 녹음하는 이 시간이 5월 17일, 18일인데 오순절이 이제 11일 남았습니다. 올해 오순절은 5월 29일이에요. 그래서 오순절 임하기 전에 이 남은 시간 동안에 기도하기 원합니다. 정말 오순절은 신의 산에서 하나님이 모세에게 율법을 주신 날이에요. 그 율법, 돌에 새긴 그 율법이 이제는 우리 마음의 성령으로 우리 마음판에 새겨지신 하나님의 말씀으로, 하나님의 영으로 우리 가운데, 우리가 이제 성전이 되는 거죠. 성령은 사실 선물이거든요. 구하는 자에게 반드시 주신다고 성경에 써 있습니다. 그래서 구하는 자에게 성령을 주지 않게 누가복음 말씀이죠. 악한 자라더라도 자식에게 좋은 걸 줄 줄 알거든. 하물며 너에게 뭐냐라고 말씀하시면서 성령에 대해서 말씀하시는데 꼭 성령을 구하시고 성령을 받으시기를 축복합니다. 네, 감사합니다. One of the earliest accounts about Jesus of Nazareth, his life, death, and resurrection, was written by a man named Luke. We know it as the Gospel of Luke, but Luke continued the story in a second volume. Called the Book of Acts, and it's all about what Jesus continued to do after his resurrection. Acts begins with the disciples who are hanging out with Jesus, who's just come back to life, which is mind-blowing to imagine. And then for weeks, the risen Jesus kept teaching them about his upside-down kingdom, the new creation that he launched through his death and resurrection. This is exciting stuff, and the disciples are ready to go tell the world. But then Jesus tells them to wait and to stay in Jerusalem until they receive a new kind of power so they can be faithful witnesses to Jesus and his kingdom. Then he says that their mission is going to begin in Jerusalem, then move out to Judea and Samaria, and then from there out into the nations. It's like a roadmap for the whole book of Acts. Then the disciples saw Jesus enthroned as King of all creation. So the disciples wait, wondering when this power is going to come. And then comes the time of Pentecost. So this is an ancient Israelite festival. It's during the early summer, and thousands of Jewish pilgrims would come back to Jerusalem from all over the world, all these different languages and cultures colliding in the city. And the disciples are together in a house, which is suddenly filled with rushing wind along with fire. Fire splinters off into tongues of fire hovering over people's heads. What's this all about? Yeah, so Luke is tapping into a repeated Old Testament theme. When God's presence showed up similarly at Mount Sinai, he made a covenant with Israel and gave them the Ten Commandments. Then later, when God's glory came in a pillar of fire, it filled the tabernacle when he came to live among them. But that was just one pillar of fire, not many. Exactly. Luke's making an important point here. This is God's personal temple presence, God's spirit that was foretold by Israel's prophets. And now it's come to take up residence in the new temple of Jesus' body, that is, his people. They've become little mobile temples where God now dwells. And they start to tell stories about Jesus, but they're speaking in languages that they didn't know before, yet all the visitors can understand them. What's this all about? 저는 1년의 제사를 13번 지내는 불교 집안에서 태어났습니다. 저는 집안의 장손이고 어렸을 때 할아버지가 매번 제사 때마다
장손의 역할이 얼마나 중요한지를 저를 앉혀두고 매일마다 말씀하시곤 했습니다. 어렸을 때는 참 어려운 삶을 살았습니다. 아버지는 2번 이혼을 하시고 아주 어렸을 때부터 할아버지 할머니의 손에서 자랐습니다. 자살도 하려고 했었고 정말 쉽지 않은 어렸을 때의 기억들이었지만 그때마다 하나님이 지켜주셨음을 압니다. 하나님의 음성을 처음 들었을 때 하신 말씀이 너가 지금 경험하는 것을 사람들에게 전하라고 했습니다. 너가 가장 신앙이 좋을 때 나를 만난 것이 아니라 너가 가장 높이 신앙이 있을 때 나를 만난 것이 아니라 너가 죽으면 100% 지옥이라는 믿음, 제 안에 그런 믿음이 있었거든요. 죽으면 100% 지옥이다. 하나님이 있는 것을 믿었어요. 어느 순간 예배를 드리고 찬양 인도도 했었는데 교회에서 찬양 인도도 하고 사람들 앞에 나가서 이야기를 하는 자리에 있으면서 어느 순간 이중인격의 삶을 살아가는 제 모습을 보면서 하나님은 있다. 하나님은 정말 존재하신다. 제가 그것은 확실히 알았지만 나는 구원할 수 없어. 나는 100% 지옥이야. 나는 100% 지옥이라고 믿었던 나에게 주님이 찾아오셨어요. 그리고 그걸 전하라고 하셨습니다. 받아들이기 어려운 말씀이었지만 워낙 큰 은혜이었기에 그 일을 전했습니다. 그리고 많은 사람들이 하나님께로 돌아오는 큰 은혜를 경험했습니다. 그리고 말씀을 읽다가 깨달았어요. 정말 나는 어느 정도 믿음이 정말 이렇게 이 고지까지 올라가야 하나님을 만나고 정말 이렇게 하나님과 깊이 성령의 사람이 되고 그런 줄 알았는데 성경을 읽다 보니까 다 그렇지 않았던 거예요. 모세가 40년 동안 정말 그 광야에서 정말 미디안 광야에서 양을 치고 혼자 그 과거의 그 영광을 다 정말 잃어버릴 때 나타나서 만나주셨고 다윗도 그랬고요. 아브라함도 정말 그가 자기 아내를 2번이나 누이라고 속이고 그렇게 범죄함에도 불구하고 하나님이 그를 훈련하시는 과정들, 야곱을 보면요. 야곱의 그 악함, 그 연약함들, 삼손은요. 정말 성경에 보면 삼손 같은 인물이 없죠. 근데 히브리서에서 하나님은 그를 믿음의 사람이라고 얘기합니다. 그 이외에도 다윗, 바울, 베드로, 예수님을 3번 부인했던 베드로가 어떻게 하나님을 만났습니까? 예수님이 찾아와 주시죠. 예수님이 부활했음을 봤지만 그는 너무 괴로웠어요. 그래서 자기 동네로 돌아갔지만 예수님이 찾아와 주십니다. 그냥 찾아오셔서 내가 나를 사랑하느냐 3번 말씀하시고 그를 다시 불러서 하나님이 그를 사용하십니다. 정말 그것을 저는 몰랐어요. 성경을 제대로 보지 못했던 거죠. 아니면 제가 성령을 받지 않아서 그 말씀이 정확히 보이지 않았을지도 모릅니다. 하지만 성령을 받고 나서 깨달았어요. 정말 내가 신앙이 가장 높이 있을 때 하나님을 만나는 것이 아니라 정말 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이고 내가 정말 죄인 중에 괴수임을 깨닫는 그 순간에가 가야지만 정말 하나님을 만날 수 있구나. 그래서 지금 만약에 혹시 이 이야기를 지금 듣는 분들 가운데 혹시나 지금 가장 바닥 정말 나만은 구원할 수 없다. 하나님은 살아계시겠지만 나는 구원할 수 없어 라는 생각하시는 분들이 있다면 지금이 이제 하나님을 만날 만한 때가 된 거예요. 지금 이제 정말 우리가 하나님을 만날 수 있는 상황이 온 겁니다. 하나님은 지금 이 순간까지 기다리고 계셨던 거예요. 여러분이 이 순간까지 오기를 나는 할 수 없구나. 내 힘으로 할 수 없구나. 만약에 내 힘으로 죄를 끊을 수 있었다면 예수님이 십자가에 못 박히실 필요가 없었던 거죠. 아니 내 힘으로 죄를 이길 수 있었다면 십자가가 필요가 없죠. 내가 내 스스로 죄를 짓지 않을 수가 있는데 그런 것이 아니죠. 정말 내 힘으로 죄를 이길 수 없기에 나는 할 수 없기에 예수님이 우리 모든 인류의 죄를 지시고 십자가에서 죽으신 것입니다. 저는 어렸을 때 가위에 많이 눌렸어요. 어렸을 때 많이 눌려서 중학교 때 이렇게 공부를 잘 안 하고 외국에서 있다 와서 중학교 한국에서 중학교 다니게 됐는데 이렇게 누워있으면 가위에 눌리는 거예요. 또 눌리는 거예요. 자주 눌렸어요. 그래서 이렇게 책상에 누워서 수업 시간에 자다가 가위에 눌리는 거예요. 근데 그 눌리는 게
너무 익숙해서 또 눌렸네, 또 눌렸네 이렇게 할 정도로 그렇게 가위를 많이 눌렸어요. 22살이 돼서 하나님을 처음 진짜 믿기로 하고 교회에 새벽 기도를 나가기 시작했습니다. 40일 새벽 기도를 나갔는데 20일 정도를 매일 가위를 눌렸어요. 갈 때마다. 그때 교회에 처음 나갔을 때 정말 당돌하게 몰랐던 거죠. 새벽 기도를 하면서 하나님, 주님의 음성을 듣고 싶습니다. 주님 얼굴을 보고 싶습니다. 이렇게 기도를 했는데 결국에 그 40일 가운데 하나님의 음성을 듣거나 얼굴을 보지 못했지만 꿈을 꿨어요. 그 꿈을 꾸면서 하나님이 그 가운데 저에게 어떤 말씀을 주시고 제가 많은 사람들을 치유하고 이렇게 그들을 도와주는 꿈을 꿨습니다. 그러면서 제가 그 가위 눌림이 사라졌어요. 얼마 후에. 너무 신기하죠? 성경에 보면 우리가 성경을 보면 마귀의 관계를 능히 대적하여 서기 위해 하나님의 전신갑주를 입으란 말씀이 있습니다. 또한 다른 말씀에 정신을 차리라, 깨어있으라, 너희 대적 마귀가 울부짖는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 정말 깨어있다는 건 무엇일까요? 베드로전서 5장 8절에 깨어있으라라고 말씀하시는데, 깨어있는 것은 24시간 주님을 바라보는 것입니다. 24시간 지금 나와 함께 하시는 주님을 내가 정말 눈으로 보는 것 같이 바라보고 그 주님과 함께 거하는 것, 함께 하는 것, 그것이 깨어있는 것이에요. 우리가 깨어서 말씀으로 무장되어 있지 않으면 한순간의 은혜로 금방 사단의 먹이가 되어버릴 수 있어요. 그리고 이렇게 몇 번 사단에게 패배한다면 더 이상 싸울 의지조차 없이 무력해질 수가 있죠. 그래서 사회에 초년에 나갔을 때 많은 분들이 이렇게 얘기하셨어요. 나도 너 나이 때는 너처럼 나도 믿었어. 나도 성경 공부도 이런 데서 했었고 그랬었어. 그렇지만 이제는 내가 사회에 나와서 보니까 하나님은 계시지만 나는 구원하실 수 없구나. 이렇게 얘기하시더라고요. 많은 분들이. 사단은 우리를 속입니다. 더 이상 나는 안 돼. 더 이상 나는 어쩔 수 없어. 하나님은 계시지만 나는 구원할 수 없어. 어떻게 보면 그 말이 믿음으로 들리지만 사실 엄청나게 교만한 말이에요. 정말 명심하셔야 됩니다. 우리 힘으로는 죄를 이길 수 없어요. 오직 나와 지금 함께 계신 주님, 24시간 나와 함께 하시는 임마누엘의 하나님을 깨달아 알아야 죄를 이길 수 있습니다. 결국 내가 예수님과 십자가에서 죽고 내 안에 성령 하나님이 오셔야 그 죄를 이길 수 있는 거예요. 지금 어디에 계십니까? 지금 무엇을 하고 계세요? 속지 마십시오. 사단은 거짓의 아비입니다. 그는 항상 우리의 머리에 생각을 집어넣어요. 악한 영이 직접 들어오기도 합니다. 그래서 모든 지킬 만한 것 중에 너희 마음을 지키라라고 말씀하신 거예요. 성경을 보면 하나님은 우리를 언제부터 사랑하시고 언제부터 구원하기로 하셨다고 써있나요? 창세전에 우리를 택하셨다고 말씀하세요. 제가 완전한 죄 가운데 있을 때 제가 이스라엘에 가게 됐어요. 주님이 이스라엘에 가라는 마음을 주셔서 이스라엘에 갔는데 하나님이 놀라운 만남을 많이 허락해 주셨지만 특별히 거기서 유대인 기독교인을 만나게 하셨어요. 메시아닉 주라고도 하는데 처음 봤어요. 저는 정말 유대인이면서 예수를 믿는, 그래서 그 유대인을 만나서 교제하면서 하나님이 저에게 말씀을 주셨는데 이스라엘까지 가서 내가 너를 사랑한다, 너를 위해 내 아들을 주었다, 예수님을 주셨습니다. 이스라엘까지 가서 나를 사랑한다고 말씀하셨어야 합니까, 주님? 정말 어느 순간 내가 예수님을 사랑하는지 아는지, 내가 세상을 너무 사랑해서 다 잊어버리고 있는 그때 예수님이 나를 사랑하신다고 하시는 거예요. 근데 정말 많이 울었습니다. 많이 울고 회복하고. 제가 예수 믿은 지 얼마 되지 않았을 때 저희 사정을 전혀 알지 못하는 어느 권사님이 저를 위해 기도해 주셨어요. 기도해 주시면서 아버지에 대한 마음을 회개해야 돼, 어머니에 대한 마음을 회개해야 돼, 이렇게 얘기하시는 거예요. 저희 가정에 대해서 전혀 모르시는 분인데 기도하면서 갑자기 그렇게 얘기하시는 겁니다.
그러면서 부모님을 용서해라. 부모님을 용서해야 돼. 하나님이 너 하나 그 길에서 건져주시려고 너로 그 길을 가게 한 거야. 너로 그 어려운 길을 하나님이 일부러 가게 한 거야 라고 말씀하시는데 제가 너무 충격을 받았어요. 그 기도를 받는데 아니 권사님이 나에 대해서 전혀 아무것도 모르는데 어떻게 이런 말씀을 듣고 이렇게 말씀을 하시나. 나중에 돼서 그 말을 깨달았습니다. 우리 집안이 1년에 13번 제사 지내는 집안 대대로 쓴뿌리, 그리고 또한 모든 좋지 않은 영들이 대대로 흐르고 있는 그런 집안, 주님이 그 죄의 뿌리를 끊으시고자 저를 그 어려움을 겪게 하신 거예요. 하나님은 실수가 없으신 분이십니다. 그것을 깨닫고 다시 일어나야 합니다. 아직 늦지 않았어요. 주님이 우리를 창세전부터 택하셨다면 아직 늦지 않았습니다. 하루라도 빨리 일어나 주님의 그 계획관대로 들어가야 합니다. 이제 다시 일어나 빛으로 나오십시오. 하나님이 여러분을 인도해 주실 것입니다. 처음 사랑으로 돌아가길 원합니다. 정말 하나님이 나를 사랑하시는가? 내가 하나님을 사랑하는가? 지금 주님이 내 앞에 계심을 내가 믿는가? 그 주님을 내가 보고 있는가? 내가 이 세상을 사랑하고 있는가? 죽기를 두려워함으로 일생의 종노릇하고 있는 것은 아닌지요? 내일 어떤 사고가 생겨서 주님께로 간다면 준비가 되어 있습니까? 우리 인생은 아무도 모릅니다. 주님이 내일 오실 수도 있고 내일 우리가 죽을 수도 있죠. 그런데 우리가 죄 가운데 거하면서 우리가 죽기를 두려워함으로 죄에 매여 있다면 그 죄를 끊을 수가 없습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 귀한 간증을 나누게 하시고 하나님 뜻 가운데 기도하게 하심에 감사합니다. 하나님, 이 종이 너무나 부족합니다. 하지만 주님의 은혜로 이렇게 담대히 전할 수 있는 은혜를 허락해 주심에 감사합니다. 주님, 이 종의 귀를 열어주시옵소서. 이 종의 눈을 열어주시옵소서. 이 간증을 듣는 모든 사람들의 귀와 눈을 열어주시옵소서. 그들의 머리 끝부터 발끝까지 보혈의 피로 덮어주시고 그들의 모든 죄를 씻어주시며 그들의 입술로 자기의 죄를 고백하면 주님 들으시고 응답하시고 그 죄를 씻어주시옵소서. 하나님 감사합니다. 모든 것 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘은 오직 주님만 의지하라는 주제로 약간 제 간증도 포함해서요. 어떻게 하면 주님만 의지할 수 있을까를 나누길 원합니다. 우선 이 영상을 보는 모든 분들이 오직 주님만 의지하는 믿음을 갖게 되길 진심으로 축복합니다. 오직 예수님만을 의지하는 믿음이 정상적인 믿음입니다. 그게 가장 잘 사는 길이고 가장 능력 있는 삶입니다. 다른 말로 하면 세상을 이기는 능력이죠. 이 영상을 보는 분들 중에 아직 예수님만 의지하란 말에 거부감이 있거나 두려움이 있는 분이 있으실 겁니다. 아니면 믿지 않는 분도 있고요. 저처럼 다른 믿음을 가졌던 분들도 있을 것 같습니다. 하지만 예수님만 의지하란 말이 아직도 어렵게 느껴지는 이유는 단 하나입니다. 아직도 예수님이 누구신지를 잘 모르셔서 그렇습니다. 십자가에서 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 그 주님을 정말 만났다면요, 오직 예수님만 의지하고 살기 마련입니다. 그래서 여러분이 정말 주님을 더 깊이 알고 더 분명하게 바라볼 수 있게 되기를 축복합니다. 골로새서 2장 13절에 보면 또 여러분은 죄를 지은 것과 육신이 할례를 받지 않은 것 때문에 죽었으나 하나님께서는 여러분을 그리스도와 함께 살리시고, 이 말씀을 보면 우리가 죽었던 자라는 겁니다. 그리고 예수 그리스도로 다시 살리셨다는 말이에요. 에베소서 2장 1절에도 같은 말씀을 하고 계십니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 말씀했습니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 죽었다가 살아난 사람이에요. 성경에 보면 나사로 같은 사람이 있죠.
혹시 죽을 고비를 넘겨보신 적이 있나요? 저는 4번이나 교통사고로 거의 죽었다가 살아났습니다. 첫 번째는 5살 때 포항에 근처에서 살면서 할아버지가 아주 오래된 차로 코너를 돌다가 앞문이 갑자기 열리는 바람에 달리는 차에서 튕겨져 나갔어요. 근데 떨어진 곳이 절벽들 사이에 있는 밭이었습니다. 정말 조금만 빗나갔어도 절벽으로 떨어지거나 혹시 돌 위에 떨어지거나 했다면 죽거나 크게 다쳤을 텐데 밭 위에 떨어져서 몸만 젖고 하나도 다치지 않았습니다. 그래서 그냥 차에 타고 다시 갔어요. 5살 때 기억인데도 충격이 너무 커서 아직도 생생히 기억이 날 정도예요. 차 앞문이 열려서 날아갈 때 그 느낌이 아직도 납니다. 2번째는 고등학교 1학년 때 사이클을 전공했었는데 밀양의 언양고개 아시죠? 예, 거기서 내리막에서 70km 정도로 내려오다가 제가 실수해서 반대편에서 올라오던 1톤 트럭이랑 부딪혔어요. 제가 깔린 거죠. 그래서 제가 부딪히면서 자전거의 앞바퀴가 차 밑으로 빨려 들어갔는데 만약 조금만 제가 더 빨리 갔거나 조금만 비껴갔어도 제 몸이 차에 깔렸을 상황이었어요. 정말 지금 생각해도 아찔한 순간인데 하나님의 은혜로 살았습니다. 병원에서는 장애인이 될 거라고 했지만 지금은 잘 걷고 또 여기서 다리가 부러져서 대퇴골 뼈가 부러지고 십자인대가 끊어져서 신체 검사에서 4급을 받고 현역군인 대신에 방위산업체를 갔어요. 그래서 하나님을 만났죠. 거기서. 그래서 그 모든 것도 하나님의 인도하심이 있었는데 2번 더 있었지만 한 가지만 더 이야기하면 24살 때는 처음 제가 취직한 직장에서 해외 건설 현장에서 120km로 달리는 고속도로가 있었어요. 근데 참 재밌게 그 고속도로 중간에 유턴이 있었어요. 지금 생각해도 어떻게 그런데 유턴이 있나 싶은데 저희 현장이 바로 그 유턴하는 곳 바로 옆이었어요. 그래서 새벽 6시에 보통 출근을 했는데 그날따라 너무 졸린 거예요. 네, 그래서 100km 이상으로 달리다가 그 유턴으로 이렇게 살짝 들어갔다가 졸아버린 거죠. 그 순간 아찔해서 달리다가 눈을 떴는데 이미 거의 도로가 끝이에요. 그래서 제가 너무 놀라서 브레이크를 확 밟았는데 차가 붕 뜨면서 도로 중간에 전봇대가 있었는데 그 전봇대를 들이받은 거죠. 그래서 차가 완전히 V자가 됐어요. 예, 그래서 차는 바로 폐차했고 에어백이 터졌지만 신기하게 하나도 다치지 않았습니다. 그리고 마침 경찰이 지나가다가 저를 보고 구급차를 불러가지고 정말 영화에 나오는 것처럼 전신보호를 하고 구급차에 실려갔는데 결론적으로 다 검사하고 그날 바로 퇴원했어요. 네, 다른 저희 직원들은 그 차를 보고 전줄 모르고 저 사람 다 죽었다고 이렇게 얘기했었대요. 그래서 그때 사고가 얼마나 심했는지 그날 이후로 그 고속도로에 유턴이 없어졌습니다. 네, 그래서 한 달 뒤에 경찰서에서 오라고 했어요. 갑자기 왜 그렇게 큰 사고가 났는지 궁금했다고 합니다. 그래서 이런 일을 처리해주는 외국인 직원이랑 같이 경찰서를 갔는데 갔다가 조사를 다 받고 나오는 길에 이 친구가 저한테 물어보는 거예요. 너 혹시 하나님 믿냐고 하는 거예요. 그래서 제가 하나님 갓을 믿는다고 했더니 이제 너를 위해 살지 말고 그 갓을 위해 살라는 겁니다. 그 갓이 너에게 한 번의 삶을 더 줬는데 이제 너를 위해 살면 안 되고 오직 그 갓을 위해서 살라고 했는데 얼마나 놀랐는지 몰라요. 그게 바로 복음이잖아요. 나를 위해 사는 것이 아니라 오직 내 안에 예수님을 위해 사는 것. 혹시 이런 느낌 아세요? 이게 아까 제가 말씀드린 죽었다가 예수님 때문에 살아난 사람의 심정입니다. 우리의 삶이 아멘이 되어져야 돼요. 만약 그렇다면 내가 죽었다가 정말 예수님 때문에 살아난 사람이라면 정말 그걸 믿으신다면 이보다 더 놀라운 간증이 어디 있을까요? 무슨 다른 소원이 필요할까요? 죽었던 내가 살아났는데 하나님한테 더 구할 게 뭐가 있습니까? 여기서 제게 저 아직 죽은 적 없는데요 하고 물어보실 사람이 있으실 수도 있는데
여기서 죽었다는 건 우리 육신이 아닌 우리 영이 죽었다는 겁니다. 죄를 지으면 영이 죽습니다. 그 말은 영적인 감각을 다 잃어버린다는 말이에요. 하나님이 계신지도 모르고 믿어지지도 않고 당연히 하나님과 동행하는 삶을 살지 못하는 삶, 그것이 바로 영이 죽은 사람이에요. 제가 그랬던 것 같아요. 제가 예수님 만나기 전에 죄가 너무 많아서 예배 드리러 가는 것조차도 너무나 힘든 순간이 있었어요. 교회도 가고 예수도 믿는다고 했는데 교회 가는 게 너무 힘든 거예요. 제가 찬양 인도도 했었는데 사람들 앞에 서는 것이 너무나 괴로운 거죠. 그랬던 저를 예수님이 십자가에서 달려 보배 같은 피를 흘려주심으로 우리가 예수님과 함께 죽고 그리고 예수님으로 살게 되었습니다. 죄가 사함을 받게 되면 우리의 영이 삽니다. 우리의 영의 죽음은 죄 때문이고 우리가 예수님의 십자가의 속죄함을 믿으면 영이 살게 돼요. 저도 그랬지만 믿는 분들 중에 많은 분들이 이렇게 영이 죽은 상태로 그냥 삽니다. 그냥 교회만 가는 거예요. 계속 반복해서 죄 짓고 이중인격의 삶을 사는 거죠. 자신도 스스로 속이면서. 그런데 예수님이 십자가에서 흘리신 피로, 그 피로 우리가 주님과 함께 죽고 함께 살게 되었습니다. 지옥에 갈 수밖에 없는 우리를 위해 하나님이 친히 십자가에서 죽으셨다. 이건 정말 세상에서는 설명도 해석도 이해도 안 되는 말이죠. 있을 수가 없는 일이에요. 창조주 하나님이 우리 같은 하찮은 인간 때문에 죽었다. 그렇기 때문에 이것을 은혜라고 하는 겁니다. 이해가 되면 은혜가 아니고 해석이 되면 은혜가 아니에요. 하나님의 소원은 오직 하나였습니다. 우리의 영혼을 살리시는 것이에요. 그래서 오직 주님만 의지하고 살아야 합니다. 우리의 생각과 방법들을 이제는 그만 내려놓으셔야 해요. 그래야 주님이 역사하실 수 있습니다. 우리가 죽지 않고 살아있으면 기도할 때는 주님이 알아서 하세요 하고는 실제로는 다 내가 원하는 대로 해요. 그리고 주님은 그런 저희를 불쌍히 여기시고 또 그렇게 두십니다. 탕자 아시죠? 너무 잘 아는 이야기지만 그가 다시 돌아오게 하기 위해 아버지는 그의 둘째 아들의 말도 안 되는 요구를 들어주시는 거예요. 우리를 너무나 사랑하셔서 제발 돌아오라고. 또한 우리가 죽는 것이 정말 복인데 그 두 번째 이유는 우리를 율법에서 해방시켜 주기 때문입니다. 평생 종으로 비참하게 살아야 하는 사람이 있다고 한번 생각해 보세요. 그에게 희망이 무엇일까요? 죽는 것밖에 없어요. 죽어서나 그 무서운 종살이에서 벗어날 수 있는 길이 있기 때문입니다. 또 다른 예로 갚을 길이 없는 빚을 진 사람이 있다고 생각해 볼게요. 평생 갚을 수 없는 빚이라면 벗어날 길은 오직 하나입니다. 죽는 것밖에 없어요. 죽은 사람에게 누가 빚을 갚으러 하겠습니까? 우리에게 이처럼 벗을 수 없는 빚 문서가 있었어요. 바로 죄입니다. 평생 알게 모르게 지은 죄가 우리에게 죄값을 요구하고 있습니다. 이것이 율법의 권세예요. 율법이 없었다면 죄도 없었겠지만 율법이 있어 우리가 죄인임을 부인할 수 없습니다. 율법은 우리에게 죄값을 요구해요. 이것은 수많은 사람이 죽음을 두려워하는 이유이기도 합니다. 이 세상에 사는 동안도 지은 죄로 인하여 쓴 열매를 맛보고 고통을 당하지만 죽고 난 다음에는 심판이 있기 때문입니다. 이 죄에서 벗어나는 것은 울어도 못하고 힘써도 못합니다. 그런 우리가 십자가에서 예수님과 함께 죽은 것입니다. 죽었으니 율법이 우리에게 아무런 힘을 가지지 못하게 된 것이에요. 모든 죄가 다 지워졌습니다. 도저히 갚을 수 없었던 빚 문서가 이제 지워진 거예요. 14절에 보면 하나님께서는 우리에게 불리한 조문들이 들어있는 빚 문서를 지워버리시고 그것을 십자가에 못 박으셔서 우리 가운데서 제거해 버리셨습니다. 정확히 기억해야 할 요절입니다. 우리가 받은 십자가 은혜이니 말입니다. 예수님을 믿은 축복이 무엇입니까? 예수님과 함께 죽음으로 모든 죄가 지워지고
율법에서 건짐을 받는 것입니다. 그러므로 나는 죽고 예수로 산다는 것이 말할 수 없이 기쁜 일이고 춤을 추며 기뻐한 일입니다. 너무나 기뻐서 나는 죽었습니다 하는 것입니다. 이게 웬 은혜입니까? 웬 복입니까? 이것이 정상적인 그리스도인의 마음이고 고백입니다. 이 분위기를 잊지 말아야 해요. 율법의 권세는 죄 지으면 벌받고 지옥에 가는 것입니다. 사람들이 다 이 율법의 적용을 받고 있습니다. 그러나 그리스도 안에서 우리는 더 이상 율법의 적용을 받지 않아요. 우리는 앞으로 하나님의 자녀가 될 사람이 아니고 이미 하나님의 자녀가 되었어요. 우리가 자녀를 조건 없이 사랑하듯이 하나님께서 이미 우리를 그렇게 사랑하시는 것입니다. 이것이 율법에서 완전히 해방되었다는 말입니다. 이처럼 율법에서 해방된 사람은 사망의 권세를 이제 이깁니다. 그래서 세상의 통치자와 권력자들이 두렵지 않은 것이에요. 골로새서 2장 15절에 보면 그리고 모든 통치자들과 권력자들의 무장을 해체시키시고 그들을 그리스도의 개선 행진에 포로로 내세우셔서 무사람의 구경거리로 삼으셨습니다. 세상 권력자가 위협하는 것은 고작 우리의 육신의 죽음뿐입니다. 그러나 우리는 이미 영생을 얻었어요. 두려워할 분은 오직 하나님 한 분이십니다. 그래서 예수님께서 마태복음 10장 28절에 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라고 하셨습니다. 이번 기회에 정말 주님만을 의지하길 결단해 보시길 바랍니다. 우물쭈물 하다가는 인생이 금방 끝나버립니다. 예수님이 내 안에 계시다고 그렇게 들었어도 이제 나는 정말 주님만을 의지하고 살겠습니다. 그 결단 한번 제대로 못하고 계속 교회만 왔다 갔다 하는 식으로 그렇게 믿다가는 그렇게 인생이 끝나버리고 주님 앞에 서면 그게 얼마나 비참한 인생일까요? 꼭 한번 결단해 보세요. 정말 주님과 친밀히 동행하는 것, 가정에서나 일터에서나 교회에서나 정말 변화된 삶을 살고 싶으신가요? 물론 가능합니다. 하나님이 해주시는 거예요. 우리가 주님을 바라보고 주님만 의지하고 예수님이 내 주인이시라고 분명히 믿고 살면 주님이 해주십니다. 골로새서 2장 19절에 보면 하나님께서 자라게 하시는 대로 자라나는 것입니다. 하나님께서 하신다는 말이죠. 예수님만 바라보십시오. 모든 일 가운데 사람들을 만나고 전도하고 기도하고 하는 모든 일 가운데 그 사람들 또한 예수님만 바라보게 해야 합니다. 이 영상을 만드는 한 주 내내 주님은 제게 주님만 의지하라고 반복해서 말씀하십니다. 그렇습니다. 우리가 정말 사람이 아닌 하나님만 의지할 때 주님이 친히 일하시기 시작합니다. 여러분의 삶에 오직 예수님만 의지하고 살면서 주님이 함께 하실 때 누리는 기적의 삶을 누리고 살게 되길 바랍니다. 여러분에게 주신 은혜를 한번 세어보세요. 그것을 믿고 주님만 의지함으로 승리하신 하루 되시길 간절히 기도합니다. 부족한 종의 이야기를 들어주셔서 감사합니다.